бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Ассалому алайкум. чанде пеш дар натиҷаи заминларзаи мудҳиш дар шаҳри Ҳероти ҷумҳурии исломии Афғонистон ва минтақаҳои атрофи он харобиҳои зиёде ба вуҷуд омада, ҳазорон нафар одамон ҳалок ва маҷрӯҳ гардиданд. Бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои зарардидагони ин офати табиӣ кӯмаки башардӯстона фиристода шуд. тавре қаблан хабар дода будем, санаи 22 октябри соли 2023 дар шаҳри босонияи Панҷакент Иди Меҳргон таҷлил мешавад. ҳоло шуморо бо паёми табрикоти раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ин муносибат шинос менамоем. мутаваҷҷеҳ бошед. паёми шодбошии раиси шаҳри Панҷакент ба муносибати ҷашни Меҳргон. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашнҳои миллии Наврӯз, Сада, Меҳргон ва Тиргон ки реша ба қаъри асрҳо доранд, аз нав эҳё гашта ҳамасола бо шукӯҳу шаҳомат ҷашн гирифта мешаванд. ба таъкиди муҳтарам пешвои муаззами миллат, мо ифтихор дорем ки Тоҷикистон барҳақ ватани Наврӯз, Сада, Тиргон ва Меҳргон аст. мо тоҷикон мероси гаронбаҳову ҷовидонаи ҳанӯз беш аз 1000 сол қабл ба ёдгор гузоштаи ниёгони худро бе ягон мушкилӣ мехонем, мефаҳмем, барои тарбияи наслҳои навраси халқамон истифода мебарем ва ба мардуми олам муаррифӣ мекунем. бо роҳнамоиҳои раиси вилояти Суғд, муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳру навоҳии вилоят низ ин ҷашнҳои миллӣ баргузор мешаванд. Меҳргон чун Наврӯз аз даврони бостон дар байни мардумон ҷашни бузург дониста мешуд. агар Наврӯз оғози баҳору соли нав ва эътидоли баҳории хуршед дар бурҷи ҳамал бошад, Меҳргон оғози нимаи дуюми сол, таодули тирамоҳӣ ва ҷашни кишоварзон аст. ниёгони мо Иди Меҳргонро ҳамчун ҷашни шукӯҳманди ҳосилғундорӣ таҷлил мекарданд. ҷашнҳои Меҳргону Наврӯз бо ҳам робитаи қавии маънавӣ доранд ва дар ду таодул баҳорӣ ва тирамоҳӣ ҷашн гирифта мешаванд. ҳанӯз дар аҳди қадим дар сарзамини орияи таборон ҷашни Меҳргон бо шукӯҳу шаҳомат баргузор мегардид. бостоншиносон дар яке аз деворнигораҳои Панҷакенти бостонӣ тасвиреро пайдо карданд, ки ба асрҳои 5-6 тааллуқ дорад. Мӯъсафеди нуроние ки бо рӯймоли пешониашро баста дар рӯи суфра нишастааст. дар пушти сараш хирмани бузурги гандум намудор аст, ки деҳқонон онро ба халтаҳо андохта ба анбор мебаранд. оинҳои меҳргонӣ то рӯзгори мо ба хусус дар байни кишоварзон боқӣ мондааст.
مهرگان در فرهنگ و تمدن تاجیکان جایگاهی خاص داشته. مردم ارزش‌های والای آن را همچون خاطره تاریخی خویش نه تنها چون دوری گرانبهای معنوی حفظ نمودند، بلکه صرف نظر از فشار اجنبیان در دوام هزار ساله‌ها رسم و آیین خود را وابسته به طلبات دور و زمان ترغیب و تشویق کرده گسترش دادند. مردم جشن مهرگان را با نیت برگزار می نمایند که همه ساله حاصل دهقانیشان فراوان گردد، روزگارشان آسوده و آباد باشد، خیر و برکت از خاندانشان کنده نشود. امروز مهرگان جشن کشاورزان، جشن حاصل و فراوانی نعمت دهقانی، برکت روزگار و نشان از خوشنودی و خوشحالی مردم فرهنگ سیرشت و زحمت پیشه تاجیکستان است. با اظهار نیت‌های نیک کل مردم شریف پنجکند باستانی را با این جشن کهن و فرخنده ملی تبریک نموده برایشان تنصیحاتی، خانه آباد و به تاجیکستان محبوبمان ثبات و آرامی پایدار و دستاورد و پیشروی‌های روزافزون آرزومندم. جشن مهرگان مبارک همدیاران عزیز. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. دستگیری جوانان و جلب آنها به مسابقه‌های ورزشی که از طرف پیشوای معظم ملت رهبر دولت محترم امامعلی رحمان پیوسته تاکید می شود. در شهر و دهات پنجکند مورد غمخوری‌های رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند قرار دارد. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. در دایره تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان و جهت اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در شهر پنجکند بر رشد ساحه جوانان و ورزش توجه خاصه ظاهر کرده می شود. عین زمان در شهر پنجکند 29 میدانچه ورزشی، 38 تالار ورزشی، 2 حوض شناوری، 2 مجمع ورزشی، 1 ورزشگاه مرکزی و 132 انشاءات دیگر ورزشی فعالیت می‌کنند. این است که همساله شماره ورزشگران و همین گونه دستاوردهای آنها از مسابقه‌های سطح جمهوری و بین المللی زیاد می‌گردند. مؤسسه دولتی مکتب ورزشی از روی 13 نمود کار فعالیت شده است. با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان بعد از دوره شوروی تا این جانب محترم جناب عالی دستگیری کرده است که خیلی ورزش شهر پنجکند پیش رفته شده است. در سالهای 2021 از مؤسسه دولتی مکتب ورزشی 101 مدال به دست آورده است که از آن 48 مدال طلا، 39 مدال نقره و 14 مدال برنجی می باشد. سال 2022 119 مدال به دست آورده است که 48 مدال طلا، 34 مدال نقره و 37 مدال برنجی می باشد و در 9 ماه سال 2023 که اشغال مؤسسه دولتی مکتب ورزشی 112 مدال به دست آورده است، 39 مدال طلا، 33 مدال نقره و 40 مدال برنجی می باشد که خیلی از سالهای پیشینه ورزشگران مؤسسه پیش رفته ایستادند. در شهر پنجکند به تمام نمود ورزش توجه ظاهر گردیده جوانان و تمام قشر جامعه می توانند این روزها با ورزش دوست داشته خود مشغول گردند و برای این شرایط ضروری مهیا می باشد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همه برآمدهایشان تاکید می نمایند که ما برای جوانان تاجیکستان تمام شرایط را فراهم آوردیم و آنها را می باید با شکرگزاری از دولت آباد و آزاد، حقوق بنیاد و دموکراسی، هوشیاری زیرکی را از دست نداده پی آموزش علم و هنر گردند و در پیشرفت تاجیکستان عزیز سهم ارزنده خویش را گذارند. جهت تطبیق سیاست غمخوارانه پیشرو معظم ملت در شهر و دهات پنجکند جوانان در همه ساحه‌های خواجگی خلق فعالیت پرثمر دارند. در دایره دستور و سپارش ها هدایت و غمخواری های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات پنجکند صاحبکاران نیز از تلاش میکنند با بنیاد میدانچه های ورزشی با برگزار نمودن مسابقه های ورزشی روحیه جوانان را بالا بردارند و جوانان نیز در مسابقه های ورزشی هم در سطح جمهوری و هم بیرون از آن سهم ارزنده نشان داده صاحب جایهای نمایان میگردند. در نقشه چاربینی های مقامات اجرایی
اداره محلی حکومت دولتی شهر پنجکند بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد 24 انشاءات ورزشی نیز به نقشه گرفته شده است. امروزها توجه همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به سیاست دولتی جوانان خیلی زیاد است و امروزها در شهر و نواحی پنجکند به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 24 انشاءات ورزشی به نقشه گرفته شده است که علاقه 8 تای آن موردی بهره برداری قرار داده شد و 7 تای دیگر انشاءات ورزشی که در شهر و دیهات پنجکند امروز مورد ساختمان قرار دارند و تا عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همین 24 انشاءات ورزشی که به نقشه گرفته شده است ساخته به استفاده می‌شود. با استفاده دادن انشاءات مذکور انفراستراکچور ساحه ورزش در شهر پنجکند و دیهات دوردست آن مکمل گردیده جوانان زیاد به ورزش جلب می‌گردند. دلیر بازار اسماعیل خالوف شهر پنجکند. در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقمی 71 شهر پنجکند با یادبودی صاحبکار شادروان شادمانوف میزرابجان مسابقه شاهمات برگزار گردید. با اقدام مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شهر پنجکند و سرپرستی فرزندان شادروان شادمانوف میزرابجان مسابقه شاهمات بین نورسان و سابقه‌داران برای دریافت جام شادروان شادمانوف میزراب برگزار گردید. در مسابقه مذکور که از سنه 16 اکتبر سال روان تا سنه 20 اکتبر سال روان ادامه یافت 70 نفر اشتراک نموده بین هم سبقت کردند. با خلاصه اعضای حکمان بین دختران از صنف 1 تا 5 3 نفر، بین پسران از صنف 1 تا 5 3 نفر، بین دختران از صنف 6 تا 11 و بین پسران از صنف 6 تا 11 3 نفری، بین کلانسالان و بین سابقه‌داران 3 نفری غالب شدند. در دور جنبستی مسابقه شاهمات فرزندان شادروان شادمانوف میزرابجان، خسروشاه و شاهرخ شادمانوف ها شرکت نموده به غالبان و اشتراکچیان مسابقه تحفه ها از قبیل مدال و دیپلم و مکافات های پولی تقدیم کردند. در جنبست مسابقه سابقه‌داران مهنت و دوستداران شاهمات درباره شخصیت انسانی نیک، مردی آبادکار شادروان شادمانوف میزرابجان اندیشه های خویش را بیان نموده به فرزندان او و آنهایی که این مسابقه ها را تشکیل کردند عرض سپاس نمودند. گزارش صبرینه اکرم و ویس ملجان خالف. مأموریت و کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر پنجکند بنابر وفات سابق دکتر شعبه سانیتاری خلیلوف عبدالسمی همدردی عمیق بیان نموده به اهل عائله و فرزندان و پیوندان شادروان تسلیت و صبر جمیل می‌خواهند. بینندگان گرامی متوجه باشید به یک اعلام. با توجه ساکنان و مهمانان شهر و دهاتی پنجکند می‌رسانیم که سنه 22 اکتبر سال روان در درآمدگاه شرقی شهر پنجکند واقع در موضع قواله جشنواره مهرگان با برنامه‌های رنگارنگ برگزار می‌گردد. بنابراین از مردم شهر و دهاتی بوسونیامون دعوت می‌نماییم که در چهاره‌بینی‌های جشن مهرگان فعالانه اشتراک نمایند. بینندگان گرامی این بود آن همه خبر و گزارش هایی که تا این دم برایتان تهیه و پیشنهاد نمودیم. تا برنامه‌های نوبتی سلامت و سربلند باشید. خیر.